अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। ईरान ते अमरीका दे दरमियान जिहड़ी जारी एक तनाज़ा है वो एक ऐसे मोड़ ते पहुँच गया जिथे सफारती हल्कियां एक वड्डी हलचल विखाई देंदी है। पाकिस्तान दी कामयाब सालसी दे नतीजे ईरान वालों जंग दे खात्मे ते अबनाए हुरमज़ नूं दुबारा खोलण लई नवीं कुछ तजावीज़ जिहड़ा है वो वाशिंगटन नूं मौसूल हो चुकियां ने। इन्हां तजावीज़ विच ईरान ने जोहरी मामले ते गलबात नूं बाद दे मरले तक मुअखर कर दिता ते फौरी बहरी नाकाबंदी खत्म करे ते अमन कायम करने की जड़ा है वो पेशकश की है कि जी ये कुछ किया जाए। लेकिन दूजे पासे ये खबर भी हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानब तो पेश किए गए हालिया जड़े तजावीज़ ने उहदे नाखुश नज़र आ रहे हैं तो जिसकी इतला बैनुल अक़वामी खबर रसां अदारे रॉयटर्स ते अमरीकी मीडिया ने खुद दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तजवीज़ विच यह भी मौका अख्तियार किया गया कि तेहरान के जोहरी प्रोग्राम नाल मुतल्लिक मामलात नूं जंग दे खात्मे तक मुअखर कर दिता जाए। ताहम इस हवाले नाल एक अहदेदार जिसनों सदर ट्रंप की अपने मुशीरा नाल मुलाकात ते ब्रीफिंग दी गई सी ने राइटर्स नूं दस्सिया कि सदर इस तजवीज़ नाल मुतमईन नहीं ने क्योंकि अमरीका चाहता है कि जोहरी मामला मुज़ाकरात दे आगाज़ विच ही तय हो जाए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने वाइट हाउस होने वाली इस गलबात तो आगाह मुतअद्दिद अफराद दे नाल जड़ा है और रिपोर्ट किया है कि सदर ट्रंप ने अपने मुशीरा नूं वाज़े तौर पर दस्सिया कि वह ईरानी तजवीज़ तो मुतमईन नहीं ने। दूजे पासे अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने दो बाखबर ज़राए के हवाले नाल यह भी कहा है कि सदर ट्रंप की जानब तो इस तजवीज़ नूं कबूल किए जाने का भी इम्कान मौजूद है और इस तरह के तजाद खबर जड़ा है मुख्तलिफ जोड़े मीडिया के आउटलैट्स ने उन्होंने तो आ रहे हैं। रिपोर्ट यह भी कहा गया कि जी अमरीका ईरान के बंदरगाह से लाई गई नाकाबंदी नूं तेहरान के जोहरी प्रोग्राम तो मुतल्लिक खदशात हल किए बगैर ख़त्म कर देंदा है तो यह मुज़ाकरात अमरीका का एक अहम दबाव का जरिया ख़त्म हो सकता है और यह अमरीका की एक बड़ी वड्डी जड़ा है समझ लो कि नाकामी होएगी। अमरीका तो ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का जोड़ा दूजा दौर है तुहानूं पता है कि तातुल का शिकार है तो बदस्तूर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है जिस दे दौरान वाइट हाउस तो जारी बयान ने किसी हद तक पेशरफ्त का इशारा भी दिता है। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक CBS न्यूज़ नाल गलबात के दौरान वाइट हाउस की असिस्टेंट प्रेस सैकटरी ओलिविया विल्स ने कहा है कि ईरान नाल जारी हसास सफारती मामले मीडिया ते नहीं ले आवांगे। उन्होंने यह कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमरीका किसी भी मुआहदे अपनी शराइत को मुकदम रखेगा तो ऐसा कोई मुआहदा नहीं करेगा जिस नाल अमरीकी अवाम के मफादात जोड़े वो मुतासर होण। अमरीकी सदारती दफ्तर की असिस्टेंट प्रेस सैकटरी के बयान इस अज़म नूं भी दोहराया गया कि ईरान नूं कदे भी जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका तो इसराइल ने बार बार ईरान नूं खबरदार किया है कि वह यूरेनियम अफजूदगी का अमल मुकम्मल तौर पर छड़ देवे। ईरान ये अमल करके जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दूजे पासे अगर वेख्या जाए तो ईरान अपने पुराने मौकफ से कायम है तो अमरीका नाल हालिया मुज़ाकरात ते सफारती कोशिशों विच जोहरी मसला जेर बहस ना लाने ते मुसर है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ने उन्होंने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि हालिया सफारती राबते अमरीका की तरफों गलबात की ख्वाहिश का इजहार किया गया जिसनों उन्होंने एक अहम पेशरफ्त करार दिता है। उन्होंने कहना सी कि ईरान हमेशा इज्जत ते बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात लई तैयार है। दूजे पासे अगर वेख्या जाए तो जोड़े ईरान के वजीर खारजा ने अब्बास अरागची और रूस के दौरे ते सन। रूसी खबर रसां इदारे RIA नोवस्ती के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ते ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची के दरमियान मुलाकात खित्ते की सूरत हाल ते अमरीका ईरान जंग बारे गलबात हुई है। मुलाकात के दौरान सदर पुतिन ने कहा है कि रूस हर वो इकदाम करेगा जोड़ा ईरान ते खित्ते के लोगों के मफाद होगा तो जितनी जल्दी हो सके अमन कायम करने मदद करेगा। उन्होंने मुताबिक मास्को की पॉलिसी सब लई वाजे तो वो सियासी हल लई कोशिशां जारी रखणगे। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर का पैगाम भी मौसूल है जिस ते सदर पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर लई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब्बास अरागची को इन्हां नेक ख्वाहिशात वाले पैगाम नूं सुप्रीम लीडर तक पहुँचाने की दरखास्त भी उन्होंने जड़ा की। रूसी सदर ने यह भी कहा कि ईरान के लोग अपनी खुद मुख्तारी लई बहादरी नाल लड़ रहे हैं तो रूस दुआ करता है कि ईरानी कौम का यह मुश्किल वक्त खत्म हो जाए। पुतिन ने उम्मीद जाहिर की है कि खिते अमन जल्द कायम हो जाएगा। मुलाकात के दौरान ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान ने दुनिया को विखा दिता है कि उहदे रूस वर्गे मजबूत दोस्त इत्तेहादी मौजूद ने।
उन्होंने रूसी फैडरेशन की जानिब तो ईरान लिए मुसलसल ते गैर मुतजलजल हिमायत का शुक्रिया भी अदा किया। तो ये तावन खित्ते उन्होंने कहा कि जी ये तावन खित्ते ईरान की पोजीशन को मजबूत करता है। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान अमरीका के खिलाफ अपनी मुजाहिमत जारी रखेगा। उन्होंने रूस ते अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत करार देते हुए मजीद तावन वधाण से भी जोर दिता। दोवां रहनुमावां ने ये गल मन ली कि खित्ते जारी कशीदगी के बावजूद राबते ते सफारती कोशिशां जारी रखिया जाएंगियां, जदों कि ईरान ने मौजूदा सूरत हाल को अपनी कौमी मुजाहिमत का हिस्सा करार दिता है। इस तो पहला सेंट पीटरबर्ग ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि यह गल वाजे हो चुकी है कि ईरान दुनिया की सब तो वड्डी सुपर पावर के मुकाबले खड़ा है तो मुखालिफ फरीक अपने किसी भी मकसद कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने मुताबिक जोड़ा वजह है कि हुण मुज़ाकरात की दरखास्त अमरीका की तरफ को इस वजह से की जा रही है जिस ईरान गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान तो रूस स्ट्रैटेजिक शराकतदार ने तो दोवें एक दूजे की हिमायत करते हैं तो बामी तावन मुसलसल जारी है। अरागची ने यह भी कहा कि जी इस्लामी जमहूरिया ईरान एक मुस्तहकम मजबूत ते ताकतवर निज़ाम का ना है। दूजे पासे क्रेमलन के तर्जमान दमतरी पेस्कोव ने कहा है कि रूस ईरान ते अमरीका के दरमियान जारी तनाज़ा सालसी का किरदार अदा करने लिए तैयार है, बशर्ते कि ये सारे फरीक जोड़ा है राजी हो जाए। दमतरी पेस्कोव ने कहा है कि जी रूस पायदार ते यकीनी अमन कायम करने लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत करता है तो कशीदगी खत्म करने लिए अपना किरदार अदा करने लिए तैयार है। उन्होंने जोर दिता है कि जो फरीकैन रजामंद हो तो रूस इस तनाज़ा सालसी कर सकता है ताकि देर पा हल का लभ्या जा सके। क्रेमलन के तर्जमान ने खबरदार किया कि जंग दोबारा भड़क उठने की सूरत न सिर्फ ईरान बल्कि अपना हुरमज नाल मुल्का मुल्कों से आलमी मईशत भी शदीद मुतासर होएगी। ये जोड़े मुमकिन डील के खबर चल रहे हैं ईरान और अमरीका के दरमियान, इन्होंने जोड़ा है अरब मुल्कों एक तशवीश की लहर पैदा कर दी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि किसी भी मुआहदे इन्होंने तहफ़ुज़ की मुकम्मल जमानत यकीनी बनाई जाए। तो पता है कि अज खलीज तावन कौंसल का इजलास भी होया और वो बड़ी गलबात हुई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने ओमान विच कुवैती वज़ीर खारजा नाल मुलाकात के दौरान वाजे किया कि खित्ते अमन लई अरब मुल्कों के मफादात का तहफ़ुज़ नागुज़ीर है। दूजे पासे वेख्या जाए तो कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान नाल टेलीफोनिक रबता किया तो खित्ते की सूरत हाल से गलबात की। कतरी वज़ीर आज़म ने अपने बयान कहा कि असीं उम्मीद रखते हैं कि सारे फरीक सालसी दी कोशिशों का मुस्बत जवाब दें ताकि इस बहरान दी बुनियादी वजूहत को हल करने का रस्ता हमवार हो। मुतहदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा ने भी अपने अमरीकी अमनसर मार्को रूबियो नाल रबता किया जिथे मिसाइल हमलों के आलमी अमन के असरात का जायजा लिया गया। और अज ये खबर है कि मुतहदा अरब अमारात ने जोड़ा अपने आप को ओपेक और ओपेक प्लस तो अलग कर लिया है। और इस जंग बंदी के बावजूद अगर वेख्या जाए ये सूरत हाल तो जारी है, पर इसराइली फौज की जानब तो लबनान जो कार्रवाइयाँ भी जारी ने तो सिहोनी फौज ने कई कस्बों रिहायशी इमारतों धमाका खेज मवाद नाल तबाह कर दिया है। लबनानी मीडिया के मुताबिक बिनते जबेल के कस्बे कफरा दे दाखिली रास्ते से जोड़ा है वो फजाई हमले नाल निशाना उन्होंने बनाया गया, जबकि जिला तायर के कस्बे जोड़ा है वो ड्रोन हमला किया गया जिस एक शहरी शहीद ते कई जख्मी हुए हैं। ना पिछे हटांगे ना झुकांगे। हिजबुल्ला का इसराइल नाल बराह रास्त मुज़ाकरात तो इनकार है, हिजबुल्ला का कहना है। दूजे पास इसराइली फौज ने पिछले कुछ दिनों हिजबुल्ला के 50 तो ज़्यादा ठिकाणों पर जो हमला किया है और लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमले 26 अप्रैल तक शहादत की तादाद जोड़ी है वो तकरीबन 2500 तो जोड़ा है बढ़ चुकी है और 7000 के आसपास लोग जो जख्मी ने। रिपोर्ट से यह भी दस रहे हैं कि हिजबुल्ला के जवाबी हमले भी जारी ने तो हलाक के जख्मी इसराइली फौजियों को इनखला के दौरान बारूद नाल भरे ड्रोन नाल निशाना बनाया गया जिस नाल इसराइली फौजियां भागदड़ मच गई और उसकी फुटेज भी जोड़ा है वो मौजूद है। एक बड़ी लेटेस्ट डिवेलपमेंट हुई है तो दसते जाना कि अक़वाम मुत्तहिदा एटमी अदम फलाह के मुआहदे के नफाज बारे कॉन्फ्रेंस ईरान को भी नायब सदर मुंतखब कर लिया गया जिदों अमरीका जोड़ा बड़ा परेशान है और अमरीका की तरफ कोई शदीद इख्तलाफ सामने है। इस मौके पर अमरीका तो ईरानी मंदूबों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी होया है और अमरीकी नुमाइंदे ने कहा है कि ईरान का इंतखाब एटमी अदम फलाह के मुआहदे की तोहीन है। ईरान के नुमाइंदे रजा नजफी ने अमरीकी मंदूब के बयान को बेबुनियाद ते सियासी नुक्ता नज़र की तर्जमानी करार दिता। उन्होंने कहा कि अमरीका दुनिया की वाहिद रियासत है जिहड़ी एटमी हथियार इस्तेमाल कर चुकी है तो हुण एटमी अदम फैलाव के नफाज लिए सालिस बनना चाहती है। रजा नजफी ने कहा कि ईरान उन्होंने मुल्कों शामिल है जिन्होंने एटमी अदम फैलाव से दस्तखत कर रखे हैं जदों कि NPT मुआहदे इसराइल हुण तक इस मुआहदे से जोड़ा है NPT के मुआहदे से दस्तखत नहीं किए। ये सारा मामला चल रहा है क्या जोड़ा खलीज ताउन कौंसल का इजलास है वह के नतीजा निकलेगा और वो हवाले नाल के खबर आएगी। ईरान अमरीका जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है वह क्या नतीजा निकलेगा।
क्या ये जंगबंदी जारी रहेगी या जंग दोबारा शुरू होगी? सारे मामले पर गल करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से साढ़े नाल मौजूद होंगे डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर ने। छोटा जिहा ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो गल करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम के इस हिस्से ईरान अमरीका सूरत हाल जी लेटेस्ट डिवेलपमेंट्स ने उन्होंने गल करने साढ़े डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। सब तो पहला तो यह दसो कि एक पासे मुज़ाकरात की गल की जा रही है और ट्रंप कहते हैं कि मैंने कोई जल्दी भी नहीं, लेकिन लग ये रहा है कि उन्होंने जल्दी है क्योंकि 30 मई भी नज़दीक आ रहा है, उत्थों कांग्रेस तो इजाज़त लेना और उसके अलावा दूजे जितने मामलात ने ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ? ਕੋਈ ਕੁਇਕ ਫਿਕਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਮੁਤਵੱਕੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਓਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋਹਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਖੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ, ਉਹ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਖਟਿਆ ਡੇਲੀ। ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਾਕਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਾ ਦੇਖੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਫੁਟੇਜਸ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਤੇ ਬਲੌਕੇਡ ਲਾਇਆ ਈਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਤੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 60 ਦਿਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨੇ ਜੰਗ ਨੂੰ, 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਲਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ ਮੀਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ 3 ਖੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ UAE ਸੀ, ਕਤਰ ਸੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸੀ, ਬਹਰੇਨ ਸੀ ਜਾਂ ਦੀਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਆ, ਦੋ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 190 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ तमाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਵਾਮ। ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੰਪੈਥੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਗੋਲੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਹ ਵਾਹਦ ਸਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ 2 ਟਰਮ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਾਲਾ ਹਾਰਿਸ ਹਾਰ ਗਈ ਔਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਆਲਦੋ ਕਿ ਪਪੂਲਰ ਵੋਟ ਕਮਾਲਾ ਹਾਰਿਸ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਹੈ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈਪੈਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੌਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਕਦਾ ਕਿ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 30 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲੇਗੀ ਜੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਦਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋਹਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਉਰਮਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। JD ਵੈਂਸ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਈਰਾਨ ਜੌਹਰੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਆ। ਦੇਖੋ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, JCPOA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਚੋਂ। ਹਲੇ ਤੱਕ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ 90% ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 2-4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਤੇ ਖੋਲ ਲਵੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਗਲੋਬਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਆ, ਉਹ IMF ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, IMF ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣਗੇ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਜ਼। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲਣੀ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ, ਇਰਾਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, 5 ਜੋ ਅਸੀਂ 2 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 3 ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕੇਡ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 100% ਦੀ ਗੱਲ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਜੋ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ, ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੀਦਰ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੜੀ ਨਕਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਕਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਨਕਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਜੰਗ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਈਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਨੇ ਹਲੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਨੇ ਹਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਪਲੱਸ ਜਰਮਨੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਠੋਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਲੈ ਲੈਣ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈਗੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। એનર્ਜੀ ਦਾ ਬਹਰਾਨ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਦੀਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ, એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਕ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੈਸ, ਉਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵੱਸੁਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਨ ਜਨਾਬ। ਮੂਵ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, CBMs ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਜਰਸ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਧਮਾਕੇ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ CBMs, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਬਾਤ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। CBMs ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਮੁਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਜਰਸ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਪੋਇਲਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਈਲ ਸਪੋਇਲਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਮਾਲਿਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ, ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਈਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲਬਨਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਸਪੋਇਲਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਲੈਬਨਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਆ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਅਮਰੀਕੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟਵੀਟ ਆਂਦੀ ਹੈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਨਾਓ ਅੰਟਿਲ ਵੀ ਟੈਲ them। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਰਾਈਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਈਰਾਨ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਬੇਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਟਿਲ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਬਨਾਨ 'ਚ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੁੱਕ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਿਬੀਆ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੀ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਏ ਹਲੇ ਵੀ ਮੰਡਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹੇ ਜਨਾਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੋਜ਼ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੈਟ ਡੀਫਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਖੋ, ਮੁਲਕ ਚਲਾਣਾ ਨਾ, ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਆ, ਦੀਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੌਰਾ ਆਪਣਾ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਡਿਲੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਸੀਗਾ ਰੂਸ ਦਾ, ਰੂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰੂਸ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਤਿਆਰੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ GPS ਆ, ਉਹ GPS ਮੈਡਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਿਪ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੋਜ਼ 'ਚੋਂ। ਅਗਰ ਸ਼ਿਪ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨਾ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਐਰਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਚਕ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਿਫਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਰੂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਕਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਪਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ, ਔਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਫੋਰਸਸ, ਔਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੌਨਫਲਿਕਟ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬਿਕਾ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕੌਮਕਾਸਾ, ਲੈਮੋਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਰੂਸ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੁਰਾਦ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਰੂਸ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਐਵੇਂ ਵਰਬਲੀ ਦੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਈਰਾਨ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮਨਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ
ਜਿਹਨੂੰ 12 ਡੇ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜੰਗਬੰਦੀ। ਮੁਸਤਕਿਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਟਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਤਰਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੱਲ, ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਉਡਾਤੇ, ਭੁੱਖੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ। ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਖੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਨਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੋਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲॉप ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ 2026 ਫਲॉप ਹੋਇਆ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਨੇ ਪੀਟ ਹੈਗਜ਼ੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਬਸ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕੌਮ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਮਾਮ ਮਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗੱਲ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਵਾ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ GCC, ਗਲਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ OIC, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਹੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਉਹ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਲੋਕ ਬਣੇ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ। ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆ, IAEA ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ that they should be listening to Pakistan. That is why I think we can reach any solution. Otherwise, मेरा ख्याल है कि we will be struggling again और we will be back to square one. वहीं से दोबारा बात शुरू हो जाएगी। मैं यही कहूँगा कि अमेरिका दे हाथ चा कि इन्हू फिक्स करे, नहीं तो एक गल दोबारा जंग शुरू हो जाएगी तो दोबारा इत्थे एक विशेष सर्कल आ जिस चा घूमदा रहंदा इंसान, वो दायरे चों निकल ही नहीं सकदा। ते जंग भी एवें हुंदा वा, ते जंग जो निकलोगे ते अमन दा रस्ता जिहड़ा बिल्कुल सीधा वा, और जिहड़ा जंग दा रस्ता वो गोल है। मतलब उन्हें इंसान ने घूमे रखना, जंग तबाही तबाही तबाही। अमन का रास्ता प्रॉस्पेरिटी, अमन खुशहाली, वो चूज करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। नाजरीन एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद मामला ते गल करांगे। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से जरा गल करांगे खेडों के हवाले नाल। और तुहानूं पता है कि PSL जारी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PSL सीजन जिहड़ा 11 है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਆਫ ਮੈਚਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰਕਾ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਏ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ PCB ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ PSL ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਆਫ ਮੈਚਸ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਆਫ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਲੋ ਰਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦਾ ਪਲੇਆਫ ਮਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ PSL 11 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਨਾਲ ਪਸ਼ਤੋ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਜੀ ਪਸ਼ਤੋ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਔਰ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਲਮੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ ਕਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ PSL ਦੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।